हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपणे यूनिट 4 नो पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन ना ऑर्डर और डिग्री फाइंड करता सीख्या। हवे नेक्स्ट टॉपिक शू है आपणो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, पृष्ठों परिभ्रमण के जे आपने R3 में जोवानुं छे। तो एक्जाम में आवो क्वेश्चन आवी शके छे कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन विथ Z एक्सिस। Z एक्सिस ने लईने पृष्ठों परिभ्रमण कई रीते थाय छे एनुं एक इक्वेशन सॉल्व करवानुं छे। ए थियरी तमारे प्रिपेर करवानी छे, बराबर। तो Z अक्ष ने अनुलक्षीने धारो कि एक आवुं पृष्ठ हशे। आपणे आकृति में जोई शकीए छीए कि पृष्ठों परिभ्रमण एटले कि आ पृष्ठ Z एक्सिस ने अनुलक्षीने कई रीते भ्रमण करशे एना उपरथी एनुं इक्वेशन एक मळशे, ए आपणे जोवानुं छे, बराबर। तो पृष्ठों परिभ्रमण माटे आपणे एक वस्तु धारवानी छे कि ऑल ध सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन विथ Z एक्सिस एज ध एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इन R3 आर ऑफ ध फॉर्म। एटले कि जेटला पण सरफेस रिवोल्यूशन थाय छे Z अक्षने अनुलक्षीने एनुं R3 में एनुं फॉर्मेट Z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्रमाणेनुं हशे। जे R शुं छे, R इज इक्वल टू √x² प्लस y², बराबर। तो Z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर Z अक्ष ने अनुलक्षीने एक्जाम में पूछाय छे रिवोल्यूशन। Z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर वेर R इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो Z नी वेल्यू शू मळशे आपणने? आ 3 स्टेप याद राखवाना छे। Z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ए रिवोल्यूशन फॉर्मेट छे, जे R शू छे √x² प्लस y²। અને Z इज इक्वल टू આપણે શું લખી શકીએ બીજું કે √a² માઇનસ r², જ્યાં a શું છે? રેડિયસ છે। જે પણ પૃષ્ઠ હશે આપણું એની રેડિયસ થશે a અને r² શું થશે? x² પ્લસ y²। આ આપણે આગળ સેમિસ્ટર 2ના એક ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છીએ, પોલર ફોર્મેટ ને એવું બધું। ઓકે, તો Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ આર, ઝેડને આ રીતે પણ ડિફાઇન કરી શકીએ a² માઇનસ r²। आ थियरी पूरती आपणे Z ने a² माइनस r² तरीके डिफाइन करवानुं छे। एटले आनुं तमे सोल्यूशन करशो तो तमने शुं मळशे? r² बराबर शुं छे? r² थशे x² प्लस y², अंडररूट केन्सल थशे, बंने साइड स्क्वेर करीशुं तो स्क्वेर अने अंडररूट केन्सल थशे एटले अहींया मळशे x² प्लस y² અને આનું સ્ક્વેર કરીશું તો આ વાળું અંડરરૂટ કેન્સલ થશે એટલે આપણને મળશે x² પ્લસ y² પ્લસ z² ઇઝ ઇક્વલ ટુ a²। પણ આ તો કોનું ઇક્વેશન છે? ઇઝ ધ સ્ફિયર વિથ સેન્ટર 0 0 0 વિથ રેડિયસ a। સ્ફિયરનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે x² પ્લસ y² પ્લસ z² બરાબર a² મળે છે, બરાબર। તો કઈ રીતનું હશે આની ફિગર? તો R3 में Z अक्ष, X अक्ष, Y अक्ष, तो एनी फिगर आ रीतनी हशे कि एनी रेडियस 0 हशे, स्फीयर बनतुं हशे R3 में, बराबर। एनी रेडियस A जेटली रेडियस हशे एटले कि आ शुं थशे? A। रेडियस बधी जग्याए केवी थशे? सेम, बराबर। समझाय छे? शुं कर्युं? Z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, R इज इक्वल टू √x² प्लस y²। आ थियरी माटे आपणे आवुं डिफाइन करीए कि Z इज इक्वल टू √a² माइनस r²। आनुं सिम्प्लिफाय करीशुं r मूकीने तो आ इक्वेशन मळशे स्फियरनुं, बराबर। सेंटर 0 0 0, आ छे एनुं सेंटर 0 0 0 विथ रेडियस a। आटલું डिफाइन कर्युं छे आपणे, એટલું યાદ રાખવાનું છે। નેક્સ્ટ હવે શું છે કે Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ આર ઇઝ એન આર્બિટરી ફંક્શન ઓફ ક્લાસ C ઓન સમ ડોમેન। હવે Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ આર જે ફંક્શન આપણે લીધું છે એ કેવું છે? આર્બિટરી ફંક્શન, ઈચ્છાથી ધારેલું ફંક્શન છે આપણું। ઓકે, તો Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ આરને લઈને આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે। તો Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ આર લઈએ, એને આપી દઈએ રિઝલ્ટ નંબર 1। હવે શું કરવાનું છે? ડિફરન્શિએટિંગ રિઝલ્ટ 1 પાર્શિયલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને y। ઇક્વેશન 1નું x અને yની સાપેક્ષે પાર્શિયલી આંશિક વિકલન કરવાનું છે, બરાબર। તો શું થશે? ઝેડનું એક્સની સાપેક્ષે પહેલાં કરીએ, પછી વાયની સાપેક્ષે ક્રમિક રીતે કરીએ છીએ। તો ∂z બાય ∂x શું થશે? Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ આર છે, આર શું છે?
x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો ઝેડનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો શું મળશે? ડેલ ઝેડ બાય ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ડેશ આર, એફ ઓફ આરનું એફ ડેશ આર ઇન્ટુ ડી આર બાય ડી એક્સ. બરાબર. આર શું છે આપણા? √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. બીજી એક વસ્તુ આગળ મેં કીધી હતી, ડેલ ઝેડ બાય ડેલ એક્સને આપણે શું લખી શકીએ છીએ? પી. બરાબર, સ્મોલ પી. તો સ્મોલ પી બરાબર શું લખી શકાય? ઝેડ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ડેશ આર ઇન્ટુ ડી આર બાય ડી એક્સ, એટલે કે ડી બાય ડી એક્સ ઇન્ટુ x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરનો 1/2. ઓકે. તો આનું સિમ્પ્લિફાઈ કઈ રીતે કર્યું આપણે? પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળશે લાસ્ટમાં? 2x/2 √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. 2 કેન્સલ આઉટ થશે તો શું મળશે? x/√x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. પણ x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર એટલે શું છે? આર છે. બરાબર. તો શું મળશે? x/r. પી બરાબર શું મળ્યા? x/r. તો સિમિલરલી વાયની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કરીએ તો શું થશે? dy √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો શું થશે? વાયની સાપેક્ષે કરીશું તો √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર છે એટલે હોલની 1/2 ઘાત લખાય. ક્યુબ અંડર રૂટ કાઢવાનું હોય તો ઉપર કેટલી ઘાત લખાય? 1/2. તો વાયની સાપેક્ષે કરવાનું છે. 1/2 આગળ આવશે, જે ઘાત છે એમાંથી એક ઘાત ઓછી, એટલે કે 1/2 માઇનસ 1, એટલે કેટલા મળશે? -1/2 ઇન્ટુ x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું વાયની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ. તો શું થશે? 2y. બરાબર. 1/2 માઇનસ 1/2 ઘાત છે ક્યાં જશે? નીચે, એટલે √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર અને ઇન્ટુ 2y તો ખરા જ, એટલે શું મળશે? y/r. તો આપણને p બરાબર શું મળ્યું? p એટલે કે ડેલ ઝેડ બાય ડેલ એક્સ એફ ડેશ આર ઇન્ટુ x/r, અને q બરાબર શું મળ્યું? ડેલ ઝેડ બાય ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ડેશ આર ઇન્ટુ y/r. બરાબર. ઓકે. ડેલ ઝેડ બાય ડેલ એક્સ કર્યા, કઈ રીતે કર્યા? તો ડેલ બાય ડેલ એક્સ ઇન્ટુ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? એફ ઓફ આર. તો શું થશે? એફ ડેશ આર, એફ ઓફ આરનું થશે એફ ડેશ આર ઇન્ટુ આર જે છે અંદરનું ફંક્શન એનું થશે ડી આર બાય ડી એક્સ, કારણ કે આપણે એક્સની સાપેક્ષે ડેરિવેશન કરીએ છીએ. તો આના બરાબર પી લખાય. ઓકે. ડી આર બાય ડી એક્સનું કઈ રીતે થશે? ડી આર બાય ડી એક્સ. ડી બાય ડી એક્સ, આરની વેલ્યુ શું છે? √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. આપણે આની કિંમત શોધી અને આમાં ફરીથી પુટ કરવાની છે. તો √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું વિકલન કઈ રીતે થશે? √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર એટલે x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું 1/2 ઘાત કહેવાશે. 1/2 ઘાત આગળ આવશે અને જે ઘાત છે એમાંથી એક ઘાત ઓછી, એટલે કે x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર 1/2 માઇનસ 1 ઇન્ટુ આમાંથી વિકલન થશે એક્સની સાપેક્ષે x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો શું થશે? 1/2 x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર 1/2 માઇનસ 1 માઇનસ 1/2 ઇન્ટુ x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું એક્સની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ શું થશે? વાય સ્ક્વેર કોન્સ્ટન્ટ છે, x²નું થશે 2x. હવે -1/2 ઘાત છે તો એ નીચે જશે તો કેવી થશે? પ્લસ, એટલે 1/2 √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર અને 2x જે છે એ ગુણાયેલા છે. 2 કેન્સલ આઉટ તો અહીંયા શું મળશે? x/√x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. પણ x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરની વેલ્યુ શું છે અહીંયા? r. તો અહીંયા શું લખાશે? x/r. આ x/r ક્યાં મૂકીશું? dr બાય dxની વેલ્યુ અહીંયા. શું મળશે? એફ ડેશ આર ઇન્ટુ x/r. એવી રીતે સિમિલરલી વાયની સાપેક્ષે કરીએ. dy બાય એટલે કે ડેલ ઝેડ બાય ડેલ વાય. તો શું થશે? એફ ડેશ આર કોમન dr બાય dy. તો dr બાય dyની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ. dr બાય dy શું થશે? d બાય dy ઇન્ટુ √x² પ્લસ વાય સ્ક્વેર. ઉપર કર્યું એ જ પ્રમાણે, ખાલી આમાં એક્સની રિસ્પેક્ટે કર્યું છે, આમાં વાયની રિસ્પેક્ટે કરવાનું છે. તો સેમ d બાય dy x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરની 1/2. 1/2 આગળ આવશે, એક ઘાત છે ઓછી, એટલે કે -1/2 ઇન્ટુ x² પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું વાયની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ શું થશે?
વાયની સાપેક્ષે એટલે એક્સ કોન્સ્ટન્ટ, વાયનું શું થશે 2y, તો શું મળશે 1/2 -1/2 ઘાત છે એટલે નીચે આવશે √x² + y² × 2y જે છે ગુણાયેલા છે, 2 કેન્સલ, શું મળ્યું y/√x² + y², x² + y² એટલે કે r, એટલે કે y/r. આ dr/dy ની વેલ્યુ શું મળી f' r y/r. ઓકે, તો હવે p બરાબર આગળને લેક્ચરમાં અમે કીધું હતું કે p બરાબર ∂z/∂x અને q બરાબર થશે ∂z/∂y. yની સાપેક્ષે હોય તો q, xની સાપેક્ષે હોય તો p, સ્મોલ p સ્મોલ q. ઓકે, તો હવે થિયરી નેક્સ્ટ જોઈએ. તો p અને q મળી ગયા, તો શું કરવાનું છે નેક્સ્ટ, ઇક્વેશન 2 ને y વડે ગુણવાના છે અને ઇક્વેશન 3 ને x વડે ગુણવાના છે અને બંનેની બાદબાકી કરવાની છે, બરાબર. આને y વડે ગુણશો તો શું લખાશે yp = f' r × xy/r. આને x વડે ગુણવાના છે તો શું થશે x³ = f' r xy/r. તો આવું મળશે yp = f' r xy/r, x³ = f' r xy/r. હવે આ બંનેની શું કરવાની છે બાદબાકી, તો શું થશે yp - x³ = f' r xy/r - f' r xy/r. ડાબી બાજુ બંનેની બાદબાકી = ની જમણી બાજુની છે એની બાદબાકી થશે તો શું મળશે આપણને yp - x³ = 0, બરાબર. અને હવે સિન્સ z ઇઝ એન આર્બિટરી ફંક્શન ઓફ r, જે આપણું z = f ઓફ r ફંક્શન હતું એ કેવું ફંક્શન હતું, આર્બિટરી ફંક્શન હતું, બરાબર. એટલે આ જે ઇક્વેશન મળ્યું yp - x³ = 0 એ શું છે, એવરી સરફેસ ઓફ રિવોલ્યુશન વિથ z axis as the axis of revolution satisfy the PDE yp - x³ = 0, બરાબર. આ જે ઇક્વેશન છે એ દાખલામાં આનો ઉપયોગ થશે એટલે વધારે ખબર પડશે, બાકી આ થિયરી એક્ઝામમાં પૂછાય છે. શું કરવાનું છે, ફંક્શન ધારવાનું છે અને એનું પાર્શિયલી ડિફરન્શિએટ કરવાનું છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ જે થિયરી છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.